नमस्कार जय जगन्नाथ। आजिर गल्परे आमे शुणिबा पिता और पुत्र लेखक श्री सुरेंद्र महांती। शिखर देशर एक क्षुद्र चित्र पथर गभीरर आलोकरे अंधकार कारागार स्वल्प आलोकित होइछि। सेठारे शुभुछि राजगृहर राजपथर जनतार दैनंदिन कर्ममुखर कोलाहल। बंदी थरे क्षुधार्थ दृष्टि चाहिए छिद्र पथर सेही आलोक आड़े। प्रभातर शांत स्निग्ध आलोक रेखा प्रभु बुद्धंकर आशीर्वाद परि अंधकार पाषाण चबर उपरे झरी पड़िथिला। वार्धक्य अनशन और अत्याचार रे बंदी कंकालसार दिशुचंती शीर्णकाय प्रेतछाया परि। एकदा विपुल बक्षदेश क्षुद्र धूसर शुश्रु जालरे आच्छन्न। देहर चर्म लोलित। बंदी मगध राज बिंबिसार पुत्र अजात शत्रुर आदेश कारारुद्ध होई पड़िछंती एही जीवंत समाधि तले। बिंबिसारंकु हत्या करिबा पई अजात शत्रुंकर पण तिले तिले अनाहार रे क्लांति और अवसाद रे बिंबिसारंकर कोटरगत चक्षुर दुई आखिपता पुणी मुदी होईगला। अनाहार और क्षुधारे तांकर प्रति अंग प्रत्यंग अवश और जड़ होई आसुछि। तृष्णास्पृत जिह्वा शुष्क ओष्ट उपरे थरे बुलाई आनी बिंबिसार रुद्ध कंठरे अर्धनाद कले। एई राजगृह दिने निर्मित होइतिला तांकरी आदेश रे। आज सेही राजगृहर एक अंधकूप मध्यरे लोकलोचनर अगोचर तिले तिले से भोग करुछंती मृत्युर जंत्रणा। कर्मफल पुनर्जन्मर कर्मफल। पूर्वतन राजधानी कुशाग्र नगरे व्यापिला थरे भीषण अग्निभय। समग्र राजधानी भस्म स्तूपरे परिणत हेबाकु बसिला। बिंबिसार आदेश देले जहार गृहरे अग्नि संचार हेब से हेब निर्वासित। किंतु अदृष्टर विधान विचित्र। बिंबिसारंक प्रासादरे हेला अग्नि संचार। बिंबिसार शीतल वनरे ग्रहण कले स्वेच्छाकृत निर्वासन। संपीर्णी नदी सेविता छायास्निग्ध विपुलगिरी सौभारगिरी और गृध्रटर पार्वत्य मेखला बेष्टित शीतलवन बिंबिसारंकु मुग्ध करिथिला। सेहिठारे तेणु तांकरी आदेशरे निर्मित होइथिला मगधर नूतन राजधानी राजगृह। बिंबिसार सेही स्वनिर्मित राजगृहर शेष दर्शन पाई दुई क्लांत चक्षु पुनरुज्जलन कले। प्राणहीन दृष्टिहीन दुई आखि पथरर आखि परि। सेदिन अजात शत्रु बिंबिसारंकु कारारुद्ध करिसारिबा परे शोकातुरा आकुलायित कुंतला अश्रुमुखी कोसला देवी अजातशत्रुंक निकटरे प्रार्थना करिथिले, पुत्र अजातशत्रु उपहास कंठरे कहिथिले, आदेश करंतु काशी राजनंदिनी। माता बोली संबोधन करिबा कण एपरि लज्जाकर पुत्र हा 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 अट्टहास्य करि उठिथिले अजातशत्रु। तापरे रुक्ष निर्मम कंठरे कहिथिले, माता बोली संबोधन करिबाकू आपत्ति नाही मोर, किंतु कहि पारिबो माता, जेउ नारी निजर गर्भस्थ पुत्र भविष्यत कालरे केबे पितृहंता हेब आशंका करी दिने गोपन संतर्पण भ्रूण हत्या पाई कुशीमर्दन करिथिला, सेही नारी केबे से हतभाग्य निकटकू आसे जदि पुत्र संबोधन करी, ताहेले से पुत्र कौन देव तार प्रत्युत्तर। कौशला देवी असहाय कंठरे कहिले, शतबार कहिछि तो पुत्र, ए केवल मिथ्या जनश्रुति। अजातशत्रु कहिले, सत्यता नथिले श्रुति न थाए काशी राजनंदिनी, किंतु से आलोचना काहीकि? केवल बिंबिसारंकु कारमुक्ति छेड़ा अन्य समस्त अनुरोध स्वीकार करने प्रस्तुत अछि मु। कौशला देवी मलिन चेलांचल अश्रुमंदन करी कहिले, बेश पितृ रक्तरे जदि महाराजंकर अभिषेकर मंगल घट पूर्ण करिवार कामना, तार प्रतिरोध करिवार आस्पर्धा काहार? किंतु मोर केवल गोटिए भिक्षा थिला महाराज। एई हतभागिनीर स्वहस्त प्रस्तुत खाद्य छड़ा बिंबिसारंकर अन्य कौनसी रुचि नथिला। आज तांकु कारागार रे स्वहस्तरे तेणु खाद्य परिवेषण करिवार सुजोगरु मते वंचित करिवे नाही महाराज। अजातशत्रु कहिले, ए प्रार्थना मु पूर्ण कली काशी राजनंदिनी। किंतु कौशला देवींकर प्रस्थान परे परे कारागारर रक्षी चंडकु आदेश देले अजातशत्रु, कौशला देवींक प्रेरित कौनसी खाद्य जेपरि बंदी स्पर्श करि न पारे। जलपात्र शून्य। बिंबिसार दुई शिथिल कंपित हस्तरे सेही शून्य पात्र मुखलग्न करू करू पात्रटी तले पड़ी चूर्ण होईगला। प्रभातर सूर्य आकाश पथरे अनेक उपरकू उठिगलाणी। शिखरर छिद्र पथरे क्षीण आलोकरेखा केतेबेलू छायाच्छन्न अंधकार मध्यरे पुणी निभिगलाणी। पूतिगंधमय कारागार केवल अंधकार, निरंध्र
ନିରାନନ୍ଦ ଓ ନିଷ୍ଠୁର। କ୍ଷୁଧାର ଅତ୍ୟାଚାର ଆଉ ନାହିଁ, ଅଛି କେବଳ ଅତୃପ୍ତ ଦେହର ତହ୍ନା ଓ ତୃଷ୍ଣା। ଏହାପରେ ସେଥିରୁ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ତାପରେ ସବୁ ଶୂନ୍ୟ, ବୌଦ୍ଧର ଧ୍ୟାନ ଲୋକ ପରି। ନିଷ୍ପଲକ ସ୍ଥିର ଆଖିପତା ଶୂନ୍ୟବୃତ୍ତର ପରିଧି ଧୀରେ ଧୀରେ ଯେପରି ବିମ୍ବିସାରଙ୍କ ଚାରିପଟେ ନିକଟରୁ ନିକଟତର ହୋଇ ଆସୁଛି। ମହାଶୂନ୍ୟର ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ ବିମ୍ବିସାରଙ୍କ କୁହେଳିକା ବୃତ୍ତ ଦୃଷ୍ଟିପଥରେ ଭାସି ଉଠିଲା ଧ୍ୟାନ ଗମ୍ଭୀର କାୟୋତ୍ସର୍ଗ ମୁଦ୍ରାବଦ୍ଧ ପ୍ରଭୁ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ପ୍ରଶାନ୍ତ ମୂର୍ତ୍ତି। ଦୁଇ ଅର୍ଦ୍ଧ ନିମୀଳିତ ନୟନରେ ତାଙ୍କର ଶାନ୍ତିର ସ୍ୱସ୍ତ୍ୟନୟ। ତୃଷ୍ଣାରେ ବିମ୍ବିସାରଙ୍କର ଜିଭ ଓ ଓଠ ଫାଟି ସେଥିରୁ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କଳା ରକ୍ତ ଝରୁଛି। ସେହି ରକ୍ତରେ ବିମ୍ବିସାରଙ୍କର ଶୁଷ୍କ କଣ୍ଠ କିଞ୍ଚିତ୍ ସିକ୍ତ ହୋଇଗଲା। ରୁଦ୍ଧ କଣ୍ଠରେ ଆହତ ପଶୁ ପରି ବିମ୍ବିସାର ଗର୍ଜନ କରି ଉଠିଲେ। ମହାଶୂନ୍ୟର ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ ବିମ୍ବିସାରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିପଥରେ ଭାସି ଉଠିଲା ଧ୍ୟାନ ଗମ୍ଭୀର ଗୃଷ୍ଟ୍ରକଟ ଶିଖରର ସପ୍ତପର୍ଣ୍ଣି ଗହ୍ୱର। ଶାକ୍ୟ ବଂଶୋଦ୍ଭବ ରାଜପୁତ୍ର ଗୌତମ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଗ୍ରହଣ କରି ସପ୍ତପର୍ଣ୍ଣି ଗହ୍ୱରରେ ଚାତୁର୍ମାସ୍ୟ ବ୍ରତ ପାଳନ କରୁଅଛନ୍ତି। ଲୋକମୁଖରେ ଏହି ବାର୍ତ୍ତା ଶୁଣି ବିମ୍ବିସାର ସେଦିନ ବିସ୍ମିତ ହୋଇଥିଲେ। ସେଦିନ ମେଘହୀନ ନୀଳ ଆକାଶରେ ଉଦାସ ଗୋଧୂଳି। ବିମ୍ବିସାର ଗୃଧ୍ରକୃଟ ଶିଖରକୁ ପାରିବଦ ବେଷ୍ଟିତ ହୋଇ ଆସିଥିଲେ ଗୌତମଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଇଁ। ସପ୍ତପର୍ଣ୍ଣିର ଦକ୍ଷିଣ ଅଳିନ୍ଦରେ ଗୌତମ ଅନୁଦତ୍ତ କଣ୍ଠରେ ସମବେତ କେତେ ଜଣ ଭିକ୍ଷୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରବକ୍ତା ସୂତର ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରୁଥିଲେ। ଗୃଧ୍ରକୂଟର ପାଦଦେଶରେ ନିର୍ବାପରେ ଶିଖିର କଳା ପରିଚିତ୍ରିତ ନୃତ୍ୟ ଶିଖିନୀର ଅଦର୍ଶନରେ ବେଳେବେଳେ ଭଗ୍ନସ୍ତନ୍ଦ ହୋଇ ଉଠୁଥିଲା, ଆଉ କେତେବେଳେ ବା ବିହ୍ୱଳ ହୋଇ ଉଠୁଥିଲା କଳା ପହିନାର ଚଞ୍ଚଚୁମ୍ବନରେ। ଅଦୂରରେ ମୃଗ୍ୟୋଦ୍ୟାନର ଶ୍ୟାମଘନ ଦୁର୍ବାଶଯ୍ୟା ଉପରେ ରାଶି ରାଶି ମୃଗ ରୋମନ୍ଥନ କରୁଥିଲେ। ସମାପବର୍ତ୍ତୀ ସୁମାଗଧି ପୁଷ୍କରିଣୀର କାକଚକ୍ଷୁ ଜଳରେ ଏକ ମୁଗ୍ଧା ହରିଣୀ ନିଜର ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଚାହିଁ ଦେଖୁଥିଲା ଆତ୍ମବିସ୍ମୃତା ହୋଇ। ସାଧନାରେ ଗୌତମଙ୍କର ବରତନ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ। ଅର୍ଦ୍ଧ ନିମୀଳିତ ନୟନ ଯୁଗଳରେ ଗୋଧୂଳିର ଉଦାସ ଛାୟା। ହଂସସ୍ୟ ମୁଦ୍ରାବଦ୍ଧ କରପଲ୍ଲବରେ ଶାନ୍ତିର ଆଶୀର୍ବାଦ। ସାଦର ସମ୍ଭାଷଣାନ୍ତେ ବିମ୍ବିସାର ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ, କେଉଁ ଦୁଃଖରେ ଏ କୁମାର କୃଚ୍ଛ ସାଧନା? ଗୌତମ ସ୍ମିତ ହସି ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଦୁଃଖ ପାଇଁ ନୁହେଁ ମହାରାଜ, ଦୁଃଖର କାରଣ ଓ ନିଦାନର ସନ୍ଧାନ ପାଇଁ ଏ ସନ୍ନ୍ୟାସ, ଏ କୁଚ୍ଛ ସନ୍ନ୍ୟାସ। ବିମ୍ବିସାର ଅଟ୍ଟହାସ୍ୟ କରି କହିଲେ, କାରଣ ତ ଅତି ସହଜ, କିନ୍ତୁ ସପ୍ତପର୍ଣ୍ଣି ଗହ୍ୱରରେ ତା'ର ନିଦାନ କାହୁଁ ପାଇବେ କୁମାର? ଆସନ୍ତୁ ତାହେଲେ ରାଜଗୃହର ଉତ୍ସବଶାଳାକୁ। ରୋମକର ଫେନିଳ ମଦ୍ୟ ଓ ମାଗଧୀର ଚଟୁଳ ଲାସ୍ୟରେ ପାଇବେ କୁମାର ସବୁ ଦୁଃଖର ନିଦାନ। ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଆନନ୍ଦରେ ବିମ୍ବିସାର ପୁଣି ଅଟ୍ଟହାସ୍ୟ କରି ଉଠିଲେ। ଗୌତମଙ୍କର ଦୁଇ ଅର୍ଦ୍ଧ ନିମୀଳିତ ନୟନରେ ଗୋଧୂଳିର ଉଦାସ ଛାୟା ସନ୍ଧ୍ୟାର ମୌନ ଅନ୍ଧକାର ପରି ଗଭୀର ଓ ଗମ୍ଭୀର ହୋଇ ଆସିଲା। ଆଃ! ତୃଷ୍ଣାରେ ବିମ୍ବିସାରଙ୍କର କଣ୍ଠନାଳୀ କିଏ ଯେପରି ଟାଣି ଛିଣ୍ଡାଇ ପକାଉଛି। କିଛି କ୍ଷଣର ନୀରବତା ପରେ ଗୌତମ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, କାମନାର ବାରିରେ ଏ କାମନା ନଳର ଶାନ୍ତି ନାହିଁ ମହାରାଜ। ନିଭୃତ କାରାର ପ୍ରାଣହୀନ ନୀରବତା ସେହି ବାଣୀରେ ଯେପରି ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ ହୋଇ ଉଠିଲା। ଲାସ୍ୟରତା ସୁମାଗଧାର ଅଳକ୍ତକ ଇଞ୍ଜିତ ସିଞ୍ଜନ ନିକ୍ୱଣିତ ଚରଣ ଆଜି ନୀରବ। କଜ୍ଜ୍ୱଳ ସୀମାୟିତ ନୟନରେ ମରଣର ଭ୍ରୁକୁଟି। ରୋମକର ଫେନିଳ ପାନପତ୍ରରେ ହଳାହଳର ବୁଦ୍ବୁଦ୍। କାହାର? କାହାର ଏ ନୂପୁର ସିଞ୍ଜନ? କୋଶଳା ଦେବୀ? ମହାରାଣୀ? କାରାଗାରର ରକ୍ଷୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି। ଲୌହ ସାଞ୍ଜୁର ଶବ୍ଦ। ଅସହ୍ୟ ତୃଷ୍ଣାରେ ବିମ୍ବିସାର ସରାହତ ବନ୍ୟ ପଶୁ ପରି ନିଜର ଗୋଟାଏ ବାହୁ କାମୁଡ଼ି ପକାଇଲେ। ଅଜାତଶତ୍ରୁ ନିଷ୍ପଲକ ଦୃଷ୍ଟିରେ ପ୍ରାସାଦ କକ୍ଷର ବାତାୟନ ପଥରେ ଚାହିଁଥିଲେ ରାଜଗୃହର ଦିଗନ୍ତ ମେଳାର ଶିରିମାଳା ଆଡ଼େ। ପଲଙ୍କରେ ସନ୍ତାନ ସମ୍ଭବା ରାଣୀ ବଜ୍ରାଦେହ ଢାଳି ପଡ଼ିଥିଲେ ମରୁନଦୀ ପରି। ପାରାବତ ପାଳିକାରୁ ଦଳ ଦଳ ପାରାବତ ଉଡ଼ି ଯାଉଥିଲେ, ପୁଣି ଫେରି ଆସୁଥିଲେ। ଉଦ୍ୟାନର ତମାଳ ତଳେ ଭବନ ଶିଖି ଉଦ୍ଦାମ ନୃତ୍ୟରେ ଶିଖା ବିସ୍ତାର କରୁଥିଲା। ବଜ୍ରାକାନ୍ତ କଣ୍ଠରେ ଡାକିଲେ, ମହାରାଜ! ଅଜାତଶତ୍ରୁ ଶଯ୍ୟା ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବସି ଧୀରେ ଧୀରେ ବଜ୍ରାଙ୍କର ମଳିନ କପାଳ ଉପରେ କର ସଞ୍ଚାଳନ କରି କହିଲେ, କୁହ ବଜ୍ରା। ବଜ୍ରା ଅଜାତଶତ୍ରୁଙ୍କର ଗୋଟିଏ ହାତ ଧରି କହିଲେ, କୁହନ୍ତୁ ତ ମହାରାଜ, ଏ ସନ୍ତାନ ପୁତ୍ର ହେବ ନା କନ୍ୟା? ଅଜାତଶତ୍ରୁ ବିଚଳିତ ହୋଇ ଉଠିଲେ। ବଜ୍ରାଙ୍କର ପୁଣି ସେହି ନିଷ୍ଠୁର ପ୍ରଶ୍ନ, କୁହନ୍ତୁ ମହାରାଜ, ଏ ସନ୍ତାନ ପୁତ୍ର ହେବ ନା କନ୍ୟା? ଅଜାତଶତ୍ରୁ ବଜ୍ରାଙ୍କର ଶଯ୍ୟା ପାର୍ଶ୍ୱରୁ ଉଠି ପଳାଇଲେ ନିଜର ନିଭୃତ କକ୍ଷକୁ। କି ଏକ ତୀବ୍ର ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ବଜ୍ରା ଚିତ୍କାର କରି ଉଠିଲେ, ପୁତ୍ର ପୁତ୍ର ପୁତ୍ର!
ଅଜାତଶତ୍ରୁଙ୍କର ବାଷ୍ପାୟିତ ଦୃଷ୍ଟିପଥରେ ଭାସି ଉଠିଲା ରାଜଗୃହର ଅନ୍ଧକାର କାରାଗାର। ହସ୍ତପଦବଦ୍ଧ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଅଜାତଶତ୍ରୁ ଅନାହାରରେ ଆର୍ତ୍ତନାଦ କରୁଛନ୍ତି। ଅତି ନିଷ୍ଠୁର ସେ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ। ବଜ୍ରାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଗର୍ଭଜାତ ପୁତ୍ର ହେବ ପିତୃହନ୍ତା। ଅଜାତଶତ୍ରୁଙ୍କର ମୁଖର ଭଙ୍ଗୀ କଠୋର ହୋଇ ଉଠିଲା। ସନ୍ତାନ ସମ୍ଭବା ବଜ୍ରାଙ୍କୁ ଅନ୍ଧକାର କାରାଗାରରେ ବନ୍ଦୀ କରିବେ? ନବଜାତ ଶିଶୁକୁ ଅନ୍ଧକୂପ ମଧ୍ୟରେ ହତ୍ୟା କରିବେ? ଅତୀତ ଓ ଭବିଷ୍ୟତ ସବୁ ଦୁଇ ହାତରେ ନିଶ୍ଚିହ୍ନ କରିଦେବା ଅଜାତଶତ୍ରୁଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଏପରି କ'ଣ ବା ଦୁଃସାଧ୍ୟ? ଅତୀତ ତ ଆଜି କାରାଗାରରେ ଗତାୟୁ, ଆଉ ଭବିଷ୍ୟତ? କିନ୍ତୁ ଅତୀତ ଓ ଭବିଷ୍ୟତହୀନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେ ସ୍ଥିତିହୀନ। ବଜ୍ରାଙ୍କର ଆର୍ତ୍ତ ଚିତ୍କାର ଶୁଭୁଛି। ପ୍ରସୂତି ବେଦନାର କରୁଣ ମର୍ମଭେଦୀ ଆର୍ତ୍ତନାଦ। ସ୍ରଷ୍ଟାଙ୍କୁ ଦଳିତ କରି, ମଥିତ କରି, ଜରାୟ ଛିନ୍ନ ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ କରି ସୃଷ୍ଟି ଲୋଡ଼ୁଛି ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ। ସେଦିନ କୁଆଡ଼େ ବିମ୍ବିସାରଙ୍କ ଆଦେଶରେ ରାଜଗୃହର ପଥେ ପଥେ ବିପୁଳ ଉତ୍ସବର ଅଫୁରନ୍ତ ପ୍ରବାହ। ଅଜାତଶତ୍ରୁଙ୍କର ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ଶୈଶବରେ ଧାତ୍ରୀଠାରୁ ଶୁଣା ନିଜର ଜନ୍ମ କାହାଣୀ। ବଜ୍ରାଙ୍କର ଆର୍ତ୍ତନାଦରେ ପ୍ରାସାଦର କୋଣ ଅନୁକୋଣ କ୍ରନ୍ଦିତ ହୋଇ ଉଠୁଛି। ସୃଷ୍ଟି ନିଷ୍ଠୁର, ନିଜର ସୃଷ୍ଟିରେ ସ୍ରଷ୍ଟା କ୍ରୀତଦାସ। ସୃଷ୍ଟିର କରୁଣା ଭିକ୍ଷା ଛଡ଼ା ସ୍ରଷ୍ଟାର ଗତ୍ୟନ୍ତର ନାହିଁ। କଦାପି ସୃଷ୍ଟିରେ କି ବିପୁଳ ଆନନ୍ଦ, କି ଗର୍ବ! ପିତୃତ୍ୱର ଆନନ୍ଦରେ ଅଜାତଶତ୍ରୁଙ୍କର ପ୍ରାଣ ନିଜର ଅଲିଖତରେ ଉଦ୍ବେଳିତ ହୋଇ ଉଠିଲା। ନିଭୃତ କକ୍ଷରେ କାହାର ପାଦଶବ୍ଦ ଶୁଣି ଅଜାତଶତ୍ରୁ ଫେରି ଚାହିଁଲେ। କାରାଗାରର ରକ୍ଷୀ ଚଣ୍ଡ ଅଜାତଶତ୍ରୁଙ୍କ ଆଦେଶ ପ୍ରତୀକ୍ଷାରେ ଠିଆ ହୋଇ ରହିଛି। ଅଜାତଶତ୍ରୁ ପଚାରିଲେ, କି ସମ୍ବାଦ ଚଣ୍ଡ? ଚଣ୍ଡ କହିଲା, ଗତ 3 ଦିନ ଧରି ମହାରାଜଙ୍କ ଆଦେଶରେ ବନ୍ଦୀକୁ ଜଳବିନ୍ଦୁ ସୁଦ୍ଧା ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ। ଆଜି ଚତୁର୍ଥ ଦିବସ। ଅଜାତଶତ୍ରୁଙ୍କର ମୁଖର ଭଙ୍ଗୀ ପୁଣି କଠୋର ହୋଇ ଉଠିଲା। ଚଣ୍ଡକୁ ରୁଦ୍ଧ କଣ୍ଠରେ ପୁଣି ପଚାରିଲେ, ତାପରେ? ଚଣ୍ଡ କହିଲା, ପ୍ରଥମେ ଶୁଭୁଥିଲା ହାୟ ପୁତ୍ର, ହାୟ ରାଜଗୃହ ବୋଲି ଆର୍ତ୍ତ ଚିତ୍କାର। ରାଣୀହଂସପୁର ମଧ୍ୟରୁ ଶୁଭିଲା ଶଙ୍ଖ ଓ ହୁଳହୁଳି ଧ୍ୱନି। ବଜ୍ରାଙ୍କର ଚିତ୍କାର କେତେବେଳୁ ନୀରବ ହେଲାଣି। ଧାତ୍ରୀ ବସୁମତୀ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ପଦରେ ଧାଇଁ ଆସି ଜଣାଇଲେ, ସୁସମ୍ବାଦ ମହାରାଜ, ମହାଦେବୀଙ୍କର ପୁତ୍ର ଲାଭ ହୋଇଛି। ମହାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଡାକି ରାଜଗୃହରେ ଉତ୍ସବ ପାଇଁ ଆଦେଶ ଦିଅନ୍ତୁ। ଚଣ୍ଡ କହିଲା, ଆଦେଶ ଦିଅନ୍ତୁ ମହାରାଜ। ଅଜାତଶତ୍ରୁ ଥରେ ଚାହିଁଲେ ଧାତ୍ରୀ ବସୁମତୀ ଆଡ଼େ, ଆଉ ଥରେ ଚାହିଁଲେ ଚଣ୍ଡ ଆଡ଼େ। ତାପରେ ବିହ୍ୱଳ ପରି ଧାଇଁ ଚାଲିଗଲେ ବାହାରକୁ। ଅଙ୍ଗନ ପରେ ଅଙ୍ଗନ, ଅଳିନ୍ଦ ପରେ ଅଳିନ୍ଦ, ସୋପାନ ଶ୍ରେଣୀ ପରେ ସୋପାନ ଶ୍ରେଣୀ। ଅଜାତଶତ୍ରୁ ଧାଇଁ ଚାଲିଛନ୍ତି ଉନ୍ମାଦ ପରି। କାରାଗାରର ପ୍ରବେଶଦ୍ୱାର ନିକଟରେ ଅଜାତଶତ୍ରୁ ରହିଗଲେ। ରକ୍ଷୀ ଅଭିବାଦନ ଜଣାଇଲା। ଅଜାତଶତ୍ରୁ ଆଦେଶ ଦେଲେ, ଦ୍ୱାର ଖୋଲ ରକ୍ଷୀ। 2 ପ୍ରକାଣ୍ଡ ଲୌହ କବାଟ ବିକଟ ଶବ୍ଦ କରି ଖୋଲିଗଲା। ଭିତର ନିରନ୍ଧ୍ର ଅନ୍ଧକାର। ଅଜାତଶତ୍ରୁ ଅନ୍ଧକାରବୃତ ସୋପାନ ଶ୍ରେଣୀ ଅବତରଣ କରି ଧାଇଁଗଲେ କାରାଗାର ଭିତରକୁ। ପିତା, ଆଜି ପାଇଛି ପିତୃତ୍ୱର ସନ୍ଧାନ। ସ୍ରଷ୍ଟା ଚିରଦିନ ଉଦାର, କ୍ଷମା ସ୍ନିଗ୍ଧ, କରୁଣାମୟ। ଅଜାତଶତ୍ରୁ ଅବୋଧ ଶିଶୁ ପରି ବିମ୍ବିସାରଙ୍କ କୋଳରେ ମୁହଁ ଲୁଚାଇ କ୍ଷମା ଭିକ୍ଷା କରିବେ। କିନ୍ତୁ ବହୁ ବିଳମ୍ବରେ ଆସିଲେ ଅଜାତଶତ୍ରୁ। ବିମ୍ବିସାରଙ୍କ ପ୍ରାଣହୀନ ଶୀର୍ଣ୍ଣ ଦେହ ପଡ଼ିଛି କାରାଗାର ପାଷାଣ ଚତ୍ୱର ଉପରେ। ବିମ୍ବିସାର ନିଜର ଗୋଟିଏ ବାହୁ ହିଂସ୍ର କ୍ଷଦାରେ କାମୁଡ଼ି ପକାଇଛନ୍ତି। ଜୀବନର ଅନ୍ତିମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବ୍ୟାଧର ସରାହତ ବନ୍ୟ ପଶୁ ପରି। କ୍ଷତ ସ୍ଥାନରୁ କେଇଧାର ରକ୍ତ ଝରି ପୁଣି ଶୁଖିଯାଇଛି। ରାଜପ୍ରାସାଦରୁ ଶୁଭୁଛି ନବଜାତ ସନ୍ତାନର ଜନ୍ମ ଘୋଷଣା କରି ଘନ ଘନ ଉଦ୍ବେଳିତ ଶଙ୍ଖଧ୍ୱନି।